कि समय की लोड़ है ਜਾਂ समय के अनुसार बैठा है। इत्थे हर आदमी विकण लई तैयार बैठा है, हर इंसान है घर भोगणी दा आदी। केवल शहीद भगत सिंह ही अज भी चौंक दे विचकार बैठा है। 91 का तो मैनू पता नहीं, पर एक तो मैनू बहुत ज़्यादा आस सीगी कि जे वो अपने मुख मंत्री का चेहरा लानण लई अड़ सकदा सीगा ते फिर वो पंजाब दे हक बचाउण लई भी पंजाब लई लड़ सकदा सीगा। सार भगवंत सिंह मान जी कि वाकई शहीद भगत सिंह दे जिहड़े सुपने पूरे करने सीगे ते जां सिर्फ टीचा जिहड़ा मुख मंत्री दी कुर्सी हासिल करना सीगा, जिहड़ी कर लई आ जरूरी आ। शहीद भगत सिंह दी सोच ते इह सीगी कि उन्हें लाहौर दे खालसा हाई स्कूल दे विच जिन्ना क मैं पढ़िया, मैं तुहाडे जिन्ना ज्ञान नहीं हासिल कीता, पर जिन्ना क गाए बगाए मैं पढ़दा रहिना ते इन्ना क मैं पढ़िया कि शहीद भगत सिंह दी सोच ते इह सीगी उन्हें लाहौर दे खालसा हाई स्कूल दे विच दाखला लैणों ही ना कर दित्ती सी, क्योंकि वो स्कूल दे अधिकारियों की जिहड़ी वफादारी सीगी वो बाहरी व्यक्तियों ते अंग्रेज़ों के प्रति सी। ਇਹਦੇ बदले उन्हें DAV हाई स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ दाखला लिया ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ अंग्रेज उस ਵੇਲੇ राज विरोधी सरगर्मियां ਦੀ नर्सरी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਐਲਾਨਣ ਲਈ ऑनलाइन वोटिंग हो सकती सी, फिर पंजाब के 5 राज सभा मैंबर जिहड़े चुन ली उन्हां लई वोटिंग क्यों नहीं कराई गई? इस ते भी लोगों की राय लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी सीगी। एक गल ते मान साहब मैं मानदा कि जिहड़े 5 मैंबर तुसीं चुने आ वो चुने संविधान के अनुसार ने। संविधान साडा कहंदा कि देश के किसी भी व्यक्ति नूं देश के किसी कोने चों भी देश का वोटर बंदा होना चाहिए वा, उन्होंने राज सभा का मैंबर जिहड़ा चुनिया जा सकता वा। संविधान की जिहड़ी तुसीं सौं खाधी सी उन्होंने पूरी ठीक निभाया, वो सौं तुसीं ठीक ठाक निभाई आ, पर जिहड़ी सौं तुसीं खटकड़ कलां दे विच खाधी सी पंजाब दे हक बचाउण लई एडा ताम झाम कीता सीगा, 3-4 लाख उत्थे बंदा इकट्ठा कीता सीगा, अथाह जिहड़ा खर्चा कीता गया सीगा, वो सौं खाधी सी पंजाब दे हक्कां दी राखी, वो राखी करन लई और पंजाब दे हक्कां दी लड़न लई। ਉਹ शहीद की धरती ते खाधी सौं ते तुहाडी टुट गई। भगवंत सिंह मैं तैनूं एक गल कहूँगा, वो सौं अज पूरी हुंदी किते नज़र नहीं आउंदी कि आपां नूं कुर्सी जाण दा डर सताउण लग पिया वा जां सुख सहूलतां दे प्रति आपां इन्ने ज़्यादा मोहित हो गए भी इन्हां नूं छड्डणा ही नहीं चाहुंदे, सानूं डर सताउंदा रहिंदा भी कुर्सी तो ला दूगा कोई। भगत सिंह 20 साल की उम्र दे विच घरों इस करके भज गया सीगा भी उहदा विआह करन नूं फिरदे सी घर वाले, और जांदा जांदा वो एक चिट्ठी लिख के गया सीगा। उहदे विच वो लिखदा कि मेरे जीवन का सब तो उत्तम जिहड़ा कारण आ वो देश की आज़ादी है ते कोई भी आराम जां दुनियावी इच्छा मैनूं लभा नहीं सकती। ये उहदी सोच सीगी। ते फिर की कुर्सी का एडा जिहड़ा लालच आ तुहाडे उत्ते ते भगत सिंह की सोच दे उत्ते हावी हो गया कि आपां 10 दिनां दे विच अखां भी बंद कर लीआं ते मूँह भी बंद कर लिया भी जो हुंदा पंजाब दे विच होण दो। सौं शहीद भगत सिंह दी जां पंजाब दी वफादारी दी खाधी सी कि दिल्ली वालियां दी वफादारी दी खाधी सीगी? ये लोग तुहानूं सवाल जिहड़े वो गाए बगाए हुण करदे रहणगे। अजे भी डुੱਲੇ बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया। अग्गों पंजाब दे होण वाले नुकसान नूं बचाओ। कुर्सी आउंदी जांदी रहणी है, लोकां दे दिलां दे विच जिहड़ी जगह वा वो स्थाई बना के रखो। फिर भगत सिंह वांग लोग तुहाडे तुर जाण तो बाद भी तुहानूं याद करते रहणगे और याद रखणगे। जे वो भी कुर्सी का लालच करदा शहीद भगत सिंह फिर इन्नी इज्जत ना कमाउंदा। ये याद रखो मान साहब कि भगत सिंह एक ही सीगी, भगत सिंह एक ही सीगा। प्रधान मंत्री ते मुख मंत्री कई आए ते कई तुर गए, लोग उन्होंने इन्नी इज्जत नहीं दिंदे। ते जे अज पंजाब प्रति तुहाडा रवैया इहो ही रहा ते याद रखियो लोग तुहानूं दिलां दे विचों भी ला देणगे ते लोग तुहानूं गद्दी तो लाउण लग्गिआं भी टाइम नहीं लाउणगे, क्योंकि झूठ ते जिहड़ा विखावा वा ना वो बहुती देर नहीं चलदा। किसी सियाणे ने बड़ा वधिया लिखिआ और तुहाडे ते अजकल ये ढुकदा कि पानी दे चढ़े बिना सैलाब नहीं हुंदे, मिट्टी च डुब्बे बिना गुलाब नहीं हुंदे। शहीद भगत सिंह की तरह सूली ते चढ़ना पैंदा है, केवल पीलियां पग्गां बन्नण वाले इनकलाब नहीं हुंदे। सो देखदे आ कि भगत सिंह दीआं बातां सुणाउण वाले दे अंदर शहीद भगत सिंह कदों जागदा वा, किन्ना टाइम लगूगा उहनूं दुबारा जागण लई। मैं तुहानूं याद कराउण लगा हुण थोड़ियां थोड़ियां गल्लां नाले नाल कराउंदे रवांगे। जे बड़ा लंमा समां तुसीं तुहाडी पार्टी ने राज करना वा कि जदों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे अधिकारी जिहड़े आ पहिलां पिछले महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ गए ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ बड़ा रौला पाया ਸੀਗਾ, बड़ी आवाज़ चुकी ਸੀਗੀ कि पंजाब ਦੇ हक खोए जा रहे आ। ਤੇ ਹੁਣੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी आवाज़ भी नहीं निकली। तो मैं तुहाडे बारे ये गल्लां जरूर कहूँगा। ये 4 लाइनां किसी शायर ने बड़ियां वधिया लिखियां ने कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी,
एक चेहरे से उतरती हैं नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। किवें चलाकी दे नाल 5 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਬਕੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। लोकां नूं छड्ड के अज तुहानूं दिल्ली वाले नज़र आउंदे और जबरदस्ती दे फैसले जिहड़े तुसीं इन्हां दे उत्ते थोप रहे हो, इन्हां चीज़ां तो तुहानूं गरेज करना चाहिदा। मैं सारे एमएलए नूं कहना चाहुंदा, भावें दिल्ली तो डिकटेट होवो, भावें दिल्ली तो हदायतां लवो, दिल्ली दी तर्ज दे उत्ते काम करो, जो दिल्ली वाले तुहानूं कहिंदे आ करो। पर जिथे पंजाब दे हक्कां दी गल आ उहदे उत्ते पहरा दिओ, उन्हां लई लड़ो। और दिल्ली वालियां नूं भी चाहीदा कि पंजाब ने तुहानूं इह सत्ता दित्ती आ, जिहड़ी पूਰਨ सत्ता तुहानूं मिली है, और पंजाब दे हक ना मारो। और मैं एमएलए नूं कहना, गूंगे ते अन्ने ना बनो, गूंगे अन्ने बोले आपां सारा कुछ ही बन गए आ, किसी दे खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहे। जो मर्जी तुहाडे उत्ते एड्डी वड्डी मेजोरिटी आई है तां हंकार ना करो। हुण मैं सार भगवंत सिंह होणां नूं पुछदा कि 5 मैंबर राज सभा लई पंजाब तो चुने गए आ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे ਔਰੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਕ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਵਾ
ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤਿਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਮੱਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਬਾਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਉਹ ਭਮੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਕੈਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਆਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੂੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਵਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता।